اے عزادار حسینی، یہ چلن زندہ رہے، ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ عزا خانے اور عزاداری ایک عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے۔ عزا خانہ سجانے کی سب سے اہم چیز علم، اور علم کی جان پنجہ۔ عزا خانے میں ذریعہ بھی ہوتی ہیں، تابوت بھی ہوتے ہیں، اور علم بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہاتھ کی بہترین کاریگری سے بنانے کا فن جن لوگوں کے پاس ہے، آج ہم آپ کو آئیے چلتے ہیں اور ملتے ہیں ان عزاداروں سے جو کہ سال ہر سال مولا کی خدمت کرتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں اپنے فن کے ذریعے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ عزا خانے کی شان علم، اور علم کی شان پنجہ۔ آج ہم آپ کو اس مقام پر تو آئیے چلتے ہیں اور ملتے ہیں کہ یہ عزاداری جو کر رہے ہیں، بے شک یہ بھی عزاداروں میں شامل ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ امام الدین میرا نام ہے۔ امام الدین صاحب، کتنی عمر؟ 62 سال عمر ہے میری۔ 62 سال، تو ماشاءاللہ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ 40-42 سال تو ہو گئے۔ 40-42 سال ہو گئے۔ تو یہ کام آپ کو ورثے میں ملا، باپ دادا کرتے آئے تھے؟ ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم نے یہاں سے سیکھا ہے۔ سیکھا ہے۔ تو کون استاد کون ہے آپ؟ سلیمان چاندی والے نام تھا ان کا۔ سلیمان چاندی والے، وہ بھی یہی کام کرتے وغیرہ بنایا کرتے تھے اس زمانے میں چاندی کے۔ تو آپ کیا کیا چیز، پنجہ تو ہم نے دیکھا اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو اور کیا کیا چیزیں آپ بناتے ہیں؟ میں زلجھنے کا سامان بناتا ہوں، تابوت کا بھی سامان بناتا ہوں، ذریعہ بھی بناتا ہوں بڑی بڑی۔ امام حسین کی سر مبارک والی زری میرے ہاتھ کی بنی ہوئی، بھو تراب میں زری میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے، معصومین میں زری میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے، معصومین میں بھی زری میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے، معصومین میں بھی زری میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جعفریہ امام بارگاہ نا، وہاں پہ بھی زری میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہے۔ میں ایسے اچھی خاصی ذریعے بنائی ہوں۔ آپ نے کراچی کے کم و بیش تمام امام بارگاہوں کا کام کیا ہے۔ تو آپ کو سب سے زیادہ خوشی، ویسے تو یہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور جو عزاداری آپ کر رہے ہیں وہ ان عزاداروں سے بڑھ کر ہے جو محرم کے دن میں کرتے ہیں۔ آپ تو سارا سال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں 12 سال۔ تو کس بارگاہ میں آپ کو اپنی بنائی ہوئی چیز زیادہ پسند آئی؟ میں جو امام حسین کا سر مبارک کی جو زری بنائی تھی، اس میں مجھے بہت اچھا لگا اور بہت اچھی سیٹنگ ہوئی وہاں پہ۔ میں نے وہاں گیا حلب کے اندر، وہاں زری بنائی میں نے، اس کی لگائی وہاں پہ۔ اس سر مبارک کو میں نے ویسے ہی چوما ہے، جہاں پہ امام حسین کے سر مبارک ہے وہ چوما ہے میں نے، اور تو شکرانے کی نماز پڑھی کہ مولا نے مجھے یہاں کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ آپ کے بچے بھی اس فن میں میرے شامل ہیں یا آپ اکیلے تنہا؟ نہیں، میرے تینوں بھائی بھی اسی فیلڈ میں، میرے بچے بھی اسی فیلڈ میں، میرے بھائی کے بچے بھی اسی فیلڈ کے اندر ہی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 50-100 سال جو ہے وہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ بالکل، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ میرے بچے بھی سارے یہی کام کرتے ہیں انشاءاللہ، بے فکر ہیں۔ مولا کا بہت احسان ہے، کرم بھائی، بہت کرم میرے مالک۔ اس میں آپ کو جو ہدیہ ملتا ہے، پیسے تو میں ذکر نہیں کروں، ہدیہ جو آپ کو دے کے جاتے ہیں لوگ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کم بڑھتی تو کراتے ہی ہیں، کسٹمر ہیں وہ لاتے ہیں، کچھ تھوڑا آگے بھی۔ وہ مولا کے اس میں بھی نہیں ہے کہ مولا کا کام ہو رہا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی؟ نہیں، بہت سارے تو نماز ہی پڑھائے جاتے ہیں، یہ تو کام ہے، اس میں تو کام ہے۔ یہ تو کوئی دودھ کی دکان تھوڑی ہے کہ نہیں جی وہ آپ 200 روپے نہیں 180 روپے کلو لے لیں۔ تو یہ تو مولا کا کام ہے، اور مولا کے کام میں آپ لاکھوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور جب اس پہ آتے ہیں تو کم کرانے کا
मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आता, मौला माफ़ करें मुझे, नहीं, मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि मौला के काम में भी कमी। नहीं, वो राइट है आपका, वो उनका हक है, ये बात नहीं है। मौला का भी कहना है कि आदमी अपनी बातचीत करे तो उससे बात करे, इससे मौजूद की काम है, कारोबार है लाजमी, तो उसकी वजह से तो वो कम कराना ज़रूरी है। अच्छा, पट के ऊपर आप बनाते हैं या हम दरिया शीट तो आपने ना बता दी, या शीट पर बनाते हैं? शीट पे बनाते हैं हम लोग। अच्छा, इसका तरीक़ाकार क्या है, किस तरह आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट की नक्शनीकारी से करते हैं, इसको डेवलप करते हैं। अरे पतरा जमाया, उसके ऊपर राल के ऊपर जमा के उसकी सिताई वगैरह करी, फूल पत्तियाँ बनाई, फिर उसके बाद उसकी पॉलिश हुई, फिर उसके बाद रगड़ाई हुई, फिर उसके बाद उसको ब्राइड हुआ, फिर लेकर हुआ। तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, यानी 5-6 आदमी के हाथ के अंदर जाता है ये काम। माशाल्लाह आपके पास मैं देख रहा हूँ बहुत रश है, और अब तो खैर आयाम आज़ा के दिन करीब तरीन है, तो रश बहुत आता है। तो कितने मुलाजिम आपके पास होंगे? घर के लोग हैं, मुलाजिम कहाँ हैं? मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम सब घर के ही लोग हैं। एक पंजे पर कलर हो रहा है, ये पेंट जो है वो करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कर रहे हैं ये आप? ये इस पे लेकर हो रहा है, लेकर हो रहा है सिलाई बढ़ाने के लिए। इसकी लाइफ। तो ये कितने अरसे लेकर जो है वो चलता है? तकरीबन 1 साल चल जाता है। 1 साल चल जाता है। जी तो लेकर के नुकसानात भी कुछ हैं नहीं, या नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये उल्टा लेकर से ही होता है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ बढ़ जाती है? ये धूप में अगर कहीं पे भी इसको लगाओगे तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो कितने अरसे में ये आप वो कर लेते हैं ये? ये तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर एक पीस होता है। 2 से 3 दिन के अंदर एक चीज़ होता है। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आप भी आज़ादारी के इस अमल में बराबर के शरीक हैं। भतीजा हूँ, भतीजे हैं। हाँ माशाल्लाह, उन्होंने बताया कि भाई भतीजे भांजे ये सभी इसमें शामिल हैं। तो कितने अरसे से हैं बेटा? मैं 5 साल हो गया मुझे। 5 साल हो गए। तो 5 साल में आप कहाँ तक पहुँचे, कितना काम सीख लिया? ये इसमें अलग अलग फील्ड है। मैं बनाई का काम कर रहा हूँ, मैं बनाई का काम और गैस वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। बनाई का और गैस वेल्डिंग का काम। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके उसमें आती हैं जी। तो ये किस तरह बनाते हैं, कुछ बताएंगे कुछ? ये पहले सीधी स्ट्रेट चादर होती है, उसके ऊपर पहले लकीर ना होता है, फिर उसको साइज लिख के फिर उसके ऊपर कटिंग करते हैं इसकी। फिर उसके बाद फिर अगले मरहले में जाता है, वहाँ पे फिर नक्शो निगारी का काम होता है। फिर उसके बाद फिर दूसरे मरहले में जाता है, वहाँ पे रगड़ाई का काम होता है। फिर उसके बाद फिर बनाई का अलग काम शुरू होता है उसका। अच्छा, तो ये 4-5 मरहले हैं? एक मरहले में नहीं होता। हाँ, ये 4-5 मरहले में। फिर तो वेल्डिंग के आते अगर हैं सामान। कोई आदमी ये चाहे कि उसे एक पंजा बनाना है तो उसे कितने दिन लगेंगे? तो ये तो उसको तकरीबन उसको खुद बनाने में नहीं नहीं, खुद बना ही तो सकता ना। बनाएगा ही हाँ। नहीं, खुद तो बना ही नहीं सकता। वैसे तो तकरीबन हाँ। 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद फिर पॉलिश के ऊपर जाता है। और वैसे अभी आपको पता लाइट का क्या चल रहा है, हाँ। लाइट तो आ रही है जा रही है, गर्मी भी आपको पता भी कैसी है। तो इस वजह से अभी कोई टाइम नहीं है उसका कि 10 दिन लगते हैं, किसी में 7 दिन, किसी में 1 हफ्ता, किसी में ऐसी टाइम तो है। यार आप तो मौला का काम कर रहे हैं, यहाँ तो केसी वालों को स्पेशल लाइट देनी चाहिए। अभी देखना, अभी लाइट आई है, और सुबह से गई हुई थी लाइट हमारी। पसीने आप ये आप देख रहे हैं कि एक मरहला, अब ये दूसरा मरहला, इसमें यहाँ पर कटिंग वगैरह हो रही है और वेल्डिंग का सिलसिला शुरू है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 30 साल है। 30 साल। तो कुछ पढ़ा लिखा है या? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इंटर किया हुआ है। इंटर किया है, माशाल्लाह। इस हुनर के साथ साथ जो आबाई बिल्कुल, आपका हुनर है बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ साथ आपने इंटर भी किया है। जी जी। बहुत अच्छी बात है। क्यों इस तरफ आ गए? क्या मौला से रग़बत थी या पैसों से रग़बत थी? नहीं पैसों की तरह की रग़बत है। ये तो एक तो हमारी फैमिली का काम है, घर का काम है, तो एक तो ये भी वजह थी। और फिर दूसरा ज़ाहिर है ये इतना नूरानी और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम है, मुझे बहुत पसंद आया ये काम, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ ज़्यादा जाना पसंद किया। तो ये जो प्रोसेस है और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सीखने में का जो अमल है वो आपने कंप्लीट कर लिया या अभी बाकी है? नहीं, ये काम तो ऐसा है कि जितना सीखो कम है, जितना सीखो, क्योंकि एक से एक नई जिद्दत, एक से एक नया काम, हर बंदा एक नया डिज़ाइन लेके आ रहा होता है, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये है कि अच्छा खासा तो हमने सीख लिया, लेकिन कुछ जब नया डिज़ाइन आता है तो सब मिलकर मशवरा करते हैं कि भाई किस तरीके से होगा, तो उस हिसाब से काम को हम अंजाम देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ पंजे बनाते हैं या जरियाँ भी बनाते हैं? नहीं, यहाँ पंजे, अलम, जरियाँ, ताबूत, मिंबर, ताज, झूले वगैरह, जो ऑल आइटम, ऑल आइटम, ताज, झूले, हर चीज़, तबरुकात का हर आइटम होता है, सब बनाते हैं। मौला सलामत रखे आपको।
اور بڑی عزاداری کی بات ہے، یہ بھی عزاداری میں شامل ہے. ہم تو جو عزاداری کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں مولا، مگر مولا آپ کی زیادہ جلدی سنیں گے، کیونکہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. ہم تو گائے بگائے آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. ہمارا تو 12 گھنٹے کا کام یہ ہے، 12 گھنٹے کا کام نام لکھنا ہے، دن میں 50 نام لکھتے ہیں یا مولا ہو گیا. یہ دیکھیے خواتین و حضرات، یہ پنجہ ہے، اور یہ جو جن سے ہم نے ابھی گفتگو کی تھی وہ صاحب جو ہیں وہ اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور یہ بھی بڑے محنت طلب کام ہے، اور بہرحال اس کا اجر تو مولا ہی دے سکتے ہیں انہیں. دنیا کا تو کوئی شخص جو ہے وہ ان کو اجر نہیں دے پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورے پاکستان میں یہ مشہور ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ایک چیز کو بہت باریک بینی سے کام کرتے ہوئے یہ اس کو سجاتے ہیں، بناتے ہیں، نکھارتے ہیں، سنوارتے ہیں. یہ چلن زندہ رہے، ہاں عزا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے.